ሰላም እንዴት ናችሁ? እንዴት ወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬ ደግሞ ሳይኮሎጂ ቻፕተር 4 ላይ ቤስት ያደረጉ ምርጥ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ለእናንተ ምርጥ ጥያቄዎች ወደ እናንተ ይዘን መጥተናል። እዚህ ላይ በጣም የምትወዱትና እኔም በጣም የምወደው ቻፕተር 4 ላይ ቤስት ያደረጉ ጥያቄዎች ናቸው። ስለ ሚሞሪ ምናምን ነው፣ በጣም ያበደ ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄዎቹ ደቂቃ ሳናባክን እንግባ። ጥያቄ ቁጥር 1 ዋት ኢዝ ዘ ዴፊኒሽን ኦፍ ሚሞሪ? የሚሞሪ ዲፊኒሽኑ ምንድን ነው የሚለው ኤ a temporary store for information that is immediately accessible ለሆነ መረጃ የምናስቀምጥበት ጊዜያዊ የሆነ እንደገና ደግሞ በቀላሉ አክሰስ ማድረግ የምንችለው ነው። a temporary store for information that is immediately accessible. be the process involved in retaining and retrieving information for a later use. ሂደት ነው። the process involved in retaining and retrieving information ማስቀመጥና ማውጣት እንደማለት ነው። ሪቴን አድርጎ ከዛ ማውጣት ሪቴኒንግ ኤንድ ሪትራይቪንግ ኢንፎርሜሽን ፎር ሌተር ዩዝ በኋላ ለመጠቀም ማስቀመጥና ማውጣት ነው የሚለን። ሲ ዘ ካፓሲቲ ቱ ሪኮል ኢቨንት ፍሮም ኤ ስፔሲፊክ ፖይንት ኢን ታይም በሆኑ ቦታዎች በሆኑ እንትኖች ላይ የሆኑ እንትኖችን የማስታወስ አቅም ዘ ካፓሲቲ ቱ ሪኮል ኢቨንት ፍሮም ኤ ስፔሲፊክ ፖይንት ኢን ታይም። ዲ ኤ ሲስተም ዛት ስቶር ኢንፎርሜሽን ፐርማነንትሊ ዊዛውት ኤኒ ሎስ ምንም አይነት መረጃ ሳይታጣ የምናስቀምጥበት ሲስተም ነው። a system that store the information permanently without any loss ይለናል። ሰው የትኛው ይመስላችኋል መልሱ? እሺ ትንሽ ደቂቃ ልስጣችሁ። So the correct answer for the definition of a memory is B, the process involved in retaining and retrieving information for a later use በኋላ ለመጠቀም ማስቀመጥና ማውጣት retain and retrieve information for a later use የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ B is the correct answer። እስቲ ከተዘረዘሩት 10 ጥያቄዎች ውስጥ እናንተ ምን ያህል እንዳገኛችሁ ራሳችሁን መፈተሻችሁን እንዳትረሱ። ሁለተኛ according to the provided content which of the following is the process of memory? የሚሞሪ ፕሮሰስ የትኛው ነው? A forgetting, B elaboration, C encoding, D recall። ሰው የትኛው ነው ከተዘረዘሩት ውስጥ የሚሞሪ ሂደት የሆነው? forgetting, elaboration, encoding and recall። ስለዚህ የትኛው ይመስላችኋል? so the process of memory የሚባለው አለ አይደል? ከዛ ውስጥ የትኛው ነው በቀላሉ አለቀ። what are the process of memory? the process of memory are encoding, encoding, the second one storage, the third one retrieval። ኢንኮድ ማድረግ ስቶር ማድረግ ከዛ አውጥቶ መጠቀም። ሶ ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ያለው የትኛው ነው? ኢንኮዲንግ ነው። ስለዚህ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ ከተዘረዘሩት። ፎርጌቲንግ ኤላቦሬሽን አይደለም፣ ሪኮል አይደለም። ኢትስ ሲ ኢንኮዲንግ። ሶስተኛ ዋት ኢዝ ዘ ሮል ኦፍ ኢንኮዲንግ ኢን ዘ ሚሞሪ ፕሮሰስ? ሶ ሶስቱን አየን። ኢንኮዲንግ፣ ስቶሬጅ እና ሪትራይቫል። ኢንኮዲንግ የሚባለው ፕሮሰስ ወይም ሚናው ምንድነው ነው የሚለን። ስለዚህ የኢንኮዲንግ ሚና ምን ይመስላችኋል? the role of encoding in the memory process. A, it is the process of putting information into a usable format. ኢንፎርሜሽንን ለመጠቀም በሚያስችል መልኩ ማስቀመጥ። a process of putting information into a usable format. B, it is the process of retaining information in the mind over time. ሂደት ነው። the process of retaining information in the mind over time በጊዜ ሂደት የማስቀመጥ ሪቴን አድርጎ የማቆየት በአይምሮ ላይ የማቆየት ሂደት ነው። ሲ it is a process of retrieving information from the storage ከተቀመጠበት ቦታ ከስቶሬጁ ላይ ሪትራይቭ አድርጎ ማውጣት ነው። ዲ it is a process of permanently deleting information ለዘላቂነት መረጃውን ማጥፋት permanently deleting information ሂደት ነው። የትኛው ይመስላችኋል? what is encoding? There are three steps: encoding, storage, and retrieval in the process of memory. So, what does encoding refers to? Or the process of encoding means that is a process of putting information into a usable form. What about storage? Storage is a process of retaining information in the mind.
What about retrieval? Retrieval is the process of retrieving the information from the storage. So ከተዘረዘሩት ውስጥ ሲ ላይ ያለው ሪትራይቫልን ነው የሚገልጽ። ቢ ላይ ያለው the process of retaining information of ይሄ more of storage ነው የሚገልጽልን። but a it is a process of putting information into a usable format በኋላ ላይ መጠቀም በምንችልበት መልኩ ማስቀመጥ። ኢንኮዲንግ ምንድን ነው የሚለውን ስትተረጉሙ አይምሯችሁ ላይ ቁጭ ስታደርጉ በኋላ ላይ ለመጠቀም በሚያስችል መልኩ ስታስቀምጡት ያ ኢንኮዲንግ ይባላል። አራተኛ which stage of memory is responsible for holding a large amount of sensory information for every short period of time? የትኛው የሚሞሪ ስቴጅ ነው ለትልቅ ለሆነ የሴንሰሪ መረጃን ለአጭር ጊዜ ለማስቀመጥ የሚጠቅመው? ኤ ሴንሰሪ ሚሞሪ፣ ቢ ሾርት ተርም ሚሞሪ፣ ሲ ወርኪንግ ሚሞሪ፣ ዲ ሎንግ ተርም ሚሞሪ። ሶ የትኛው ይመስላችኋል? which one do you think is important to put a large amount of sensory information for a very short period of time? so ያው በሴንሰሪ ኢንፎርሜሽኖችን በመጀመሪያ ደረጃ የሚያስቀምጥልን ማን ነው? ሴንሰሪ ሚሞሪ ነው አይደለ? so sensory memory is described as the first storage system that holds a large amount of information for a very short period of time. በጣም ለአጭር ጊዜ በጣም ትልቅ የሆነ መረጃ የሚያስቀምጥበት ነው። ሶሪ በጣም የማረፍ ነው። አምስተኛ the memory stage that holds a limited amount of information around 7 plus or minus 2 items for about 30 seconds. በቃ ለ30 ሰከንድ የምታክል የሆኑ ከ7 ፕላስ ኦር ማይነስ ማለት ከ5 እስከ 9 ያሉ አይተሞችን ለመያዝ የሚጠቅመን የትኛው የሚሞሪ ስቴጅ ነው? ኤ ሴንሰሪ ሚሞሪ፣ ቢ ሾርት ተርም ሚሞሪ፣ ዲ ሎንግ ተርም ሚሞሪ፣ ዲ ፕሮሲጀራል ሚሞሪ። ሶ የትኛው ይመስላችኋል? ለ30 ሰከንድ ከ7 ፕላስ ኦር ማይነስ 2 አይተሞችን ለማስቀመጥ የሚረዳን የትኛው ነው? is it sensory? is it short term? is it long term? is it procedural memory? so የትኛው ይመስላችኋል? it is the short term memory ወይም STM የምንለው ነው ማለት ነው። the STM or the short term memory yeah it holds a limited amount of information which is about 7 plus or minus 2 items for a very very short period of time which is 30 seconds. ከዛ ያነሰ ከሆነ ሴንሰሪ ስለሚሆን ቪ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። እንዴት ነው? እሺ ስድስተኛ elaboration and organization are two key component processes mentioned for effectively transferring information from short term memory to dash. ስለዚህ elaboration እና ኦርጋናይዜሽን የሚባሉት ሁለት ቁልፍ ሂደቶች ናቸው። ለምን? ኢፌክቲቭሊ ትራንስፈሪንግ ኢንፎርሜሽን ፍሮም ሾርት ተርም ሚሞሪ ቱ ዳሽ ከሾርት ተርም ሚሞሪ ወደ ምን ለማስተላለፍ የሚጠቅሙ ሂደቶች ናቸው። ኤ ሴንሰሪ ሚሞሪ፣ ቢ ሎንግ ተርም ሚሞሪ፣ ሲ ፕሮሲጀራል ሚሞሪ፣ ዲ ወርኪንግ ሚሞሪ። ስለዚህ የትኛው ይመስላችኋል? ኤላቦሬት ኤንድ ኦርጋናይዜሽን። ይህ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ይሄ ከኮርስ ባለፈ በቃ ለህይወት የሚጠቅም በተለይ ለተማሪ በጣም የሚጠቅም ዩኒት ነው እውነት ለመናገር። ሶ አንድ መረጃ ከሾርት ተርም ወደ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ለመተላለፍ ምን መደረግ አለበት ወይም በምን እንትኖች ሊተላለፍ ይችላል? ሪሄርሳል መደጋገም፣ ኤላቦሬሽን፣ ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ኢማጂነሪ the R the E the O and the I ሪዮ መሸውነት ትችላላችሁ። ሪዮ ይቀላል። ሪሄርስል፣ ኢላቦሬሽን፣ ኢማጂነሪ ኤንድ ኦርጋናይዜሽን
ሪሄርስ ስታደርጉት፣ ስትደጋግሙት፣ በደንብ ስታብራሩት፣ ኢላቦሬት ስታደርጉት፣ ከዛ ኢማጂነሪ ስታደርጉት፣ ስትስሉት፣ በአይምሯችሁ ኦርጋናይዝ ስታደርጉት፣ ስታዋቅሩት በደንብ ከሾርት ተርም ሚሞሪ ወደ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ይዘዋወራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሜትዶቹ ናቸው። ሬው አትርሱት። ለህይወት ራሱ ሊጠቀም ነው በጣም ሶ ከሾርት ተርም ሚሞሪ ወደ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ለማተላለፍ እዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሰባተኛው ዋት ኢዝ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ይለናል። ሎንግ ተርም ሚሞሪ ምን ይመስላችኋል? ሎንግ ተርም ሚሞሪ የምንለው ምንድን ነው? ወይ ጉንፋን ገደለን እኮ ከጉንፋኔ ተመልሻለሁ። እሺ ክረምት ላይ ስለሆነ ይሄን ቪዲዮ የምንሰራው እናንተ ግቢ ስትገቡ እንትን የምትሉ በጣም አየሩ ከባድ ነው። ሰባተኛ ዋት ኢዝ ሎንግ ተርም ሚሞሪ? ሎንግ ተርም ሚሞሪ ምንድን ነው? ኤ the memory store that holds information for a few seconds. The memory store that holds information for a few seconds. The memory that hold information for a few seconds. በጣም ለጥቂት ሰከንዶች የሚይዝ ቦታ ነው። ቢ the temporary memory store that is active during conscious thought. ጊዜያዊ የሆነ ሚሞሪ ሲሆን መረጃንም የሚያስቀምጠው ኮንሽስ በሆኑ ሀሳቦች ላይ ነው። ሲ the relatively permanent memory store with an unlimited capacity. ምንም አይነት ገደብ የሌለው ቀጣይነት ያለው መረጃ የሚያስቀምጥበት ነው። ሶ የትኛው ይመስላችኋል? ሲ relatively permanent memory store with an unlimited capacity. ዲ the memory that hold information in its raw sensory form. ሚሞሪ ሲሆን እንደገና መረጃን የሚያስቀምጠው ደግሞ ራው በሆነ በጥሬ ሴንሰሪ ፎርም ወይም ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽኖች እንደመጡ የሚያስቀምጥ ነው። ሶ which one do you think is the correct answer for which it asks long term memory definition? So a long term memory or LTM is defined as or described as relatively permanent memory storage with an unlimited capacity that hold information for a very long period of time. በጣም ለረጅም ጊዜ ገደብ በሌለው መልኩ የሚያስቀምጥ የስቶሬጅ ቦታ። ያንን ደግሞ የሚያብራራልን ሲ ላይ ያለው the relatively permanent memory store with unlimited capacity። ስምንተኛ which of the following is not a type of long term memory? የሎንግ ተርም ሚሞሪ ታይፕ ያልሆነው የትኛው ነው? ኤ ሴማንቲክ ሚሞሪ፣ ቢ ኢፒሶዲክ ሚሞሪ፣ ሲ ፕሮሲጀራል ሚሞሪ፣ ዲ ሴንሰሪ ሚሞሪ። ስለዚህ የሎንግ ተርም ሚሞሪ ታይፕ ያልሆነው የትኛው ነው? ኤ ሴማንቲክ ሚሞሪ፣ ቢ ኢፒሶዲክ ሚሞሪ፣ ሲ ፕሮሲጀራል ሚሞሪ፣ ዲ ሴንሰሪ ሚሞሪ። ስለዚህ የትኛው ይመስላችኋል? ታይፕ ኦፍ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ያልሆነው ነው። ስለዚህ ያው ይሄ ምንም እንትን አይደለም፣ ሴንሰሪ ሚሞሪ ነው። ሴንሰሪ ሚሞሪ የሎንግ ተርም ሚሞሪ ታይፕ አይደለም። የሎንግ ተርም ሚሞሪ እና ኤፒሶዲክ ሚሞሪ፣ ሴማንቲክ እና ፕሮሲጀራል ሚሞሪ የሚባሉት ናቸው። ሴንሰሪ ሚሞሪ የሚባለው ደግሞ ስቴጅ ኦፍ ሚሞሪ ነው እንጂ ታይፕ ኦፍ እንትን አይደለም። ስለዚህ ኤም ቢም ሲም የሎንግ ተርም ሚሞሪ ታይፖች ናቸው። ዲ ግን አይደለም። ሶ አንሰር ኢዝ ዲ። ዘጠነኛ ኤፒሶዲክ ሚሞሪ ኢዝ ኤ ታይፕ ኦፍ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ዛት ስቶር ዳሽ። ኤፒሶዲክ ሚሞሪ ኢዝ ኤ ታይፕ ኦፍ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ዛት ስቶር ዳሽ። ኤፒሶዲክ ሚሞሪ የሚባለው የሎንግ ተርም ሚሞሪ ታይፕ የሆነው ምን አይነት መረጃዎችን ነው የሚያስቀምጠው ነው የሚለን። ሶ ኤ ጀነራል ፋክት ኤንድ ናውሌጅ፣ ቢ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ኤንድ ኢቨንት፣ ሲ ስኪልስ ኤንድ ሃቢትስ፣ ዲ ኢሞሽናል ሪስፖንስስ። ስለዚህ የትኛው ይመስላችሁ? ኤፒሶዲክ ሚሞሪ is described as a memory that stores personal experience, events or episodes. የሆነ ለምሳሌ የሆነ ኢቨንቶች ያደረጋቸውን ኢቨንቶች ብታስቀምጡት በኤፒሶዲክ ሚሞሪ በሚባለው በሎንግ ተርም ሚሞሪ ታይፕ በሆነው ላይ ነው። ስለዚህ መልሱ
ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ይሆናል። ፕሊስ ጉንፋን አስቸግሮ ነው ይህን ቪዲዮ የምንሰራው። ስለዚህ ሳፖርት አሉ። ሴማንቲክ ሚሞሪ ዘ ታይፕ ኦፍ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ዛት ስቶርስ ዳሽ። ሴማንቲክ ሚሞሪ የሚባለው የሎንግ ተርም ሚሞሪ ታይፕ ምንድን ነው የሚያስቀምጠው? ኤ ዘ ስቴፕ ፎር ሪዲንግ ባይስክል፣ ቢ ዘ ሚሞሪ ኦፍ ዩር ፈርስት ዴይ ኦፍ ስኩል፣ ሲ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ኤ ወርድ ኦር ሂስቶሪካል ዴት፣ ዲ ኢሞሽናል ሪአክሽን ቱ ስፔሲፊክ ሲቹዌሽን። ስለዚህ የትኛው ይመስላችኋል ሴማንቲክ የሚባለው ሚሞሪ ታይፕ የሚያስቀምጠው? ይሄ የመጨረሻ ጥያቄ ነው። ያው ይሄ ሁልጊዜም የመጨረሻ ጥያቄ ለእናንተ ነው የምንተወው የነበረ፣ ግን ይሄ የሆነ ሰርተን እንለፍ ማለት ነው። ስለዚህ ሴማንቲክ ሚሞሪ ዲስክራይብድ አስ the store for general knowledge and facts። ስለዚህ የሆኑ ጀነራል ለሆኑ እውቀቶችና ፋክቶች የምናስቀምጥበት ነው። and it contains information about the meaning of words, concepts and other factual data። ስለዚህ ያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴማንቲክ ሚሞሪ ያ ነው። ከዚህ ጋር በትክክል የሚገልጽልን ደግሞ ያው ሲ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ዘ ሚኒንግ ኦፍ ወርድስ ኦር ሂስቶሪካል ዴት የቃላቶችን ምንነትና ታሪካዊ ቀኖችን እንዳንረሳ ያደርገናል። ስለዚህ 10ኛ መልሱ ሲ ነው። ይኸው እንደምታዩት ከ11 በኋላ ሌሎችን ጥያቄዎች አሉ። በሌላ ቪዲዮ እንመጣለን። ሳፖርት ለማድረግ ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉ። እስከዚህ ድረስ ስለተመለከታችሁ ቪዲዮ እናመሰግናለን።